Krydsel er klar. De næste 6 aftener får vi besøg af partierne på skift til forhåbentlig levende debat om partiernes visioner og deres konkrete løsninger på nogle af vort lands største udfordringer. I aften har vi besøg af Gadus Ratiyit. Vi har Anko Tinguak Heilmann og formand Anton Frederiksen. Og har du et spørgsmål til dem, så gå ind på facebook.com/Griner og stil det, så sørger jeg for, at vi sidst i udsendelsen får besvaret nogle af dem. Men inden vi når så langt, så kommer her først Gadus Ratiyit, partiets eget præsentationsprogram. Velkommen til. Kettusrati partiet aqinaqusaarutaanut isiginnaarluarit suarnaarluarisilu ukiun tulliuttuni siunissamiluga sinnorusumilu natsinni usutsarsiornikku angisuna allanguuteqartoqalerpoq inusutsarsiornermi anigaarsiornermilu periarfissanu taarluinnaa pisuusutsini umaatuni ааllaavилли атуутилиссаппут анигаасаллуми лиартиккаанну натсиникааviaartinneqalissallutik таамаама инатсартут наалаккерсуисунгортуссаллу анигаарсиорник политиккими илинниартитаанеру пилерсаарусиорнерани алларпассуарнилу нуиақатигин пингаарутеқарторюссуарник нутаарлуиннарниллу аама сулиақалертуссааппут таманналу инатсартуну қинигаасуссанут акисуссааффими агисуумик аама наалаккерсуиникку сунгиуссисималлуарниссами пиумасақаалтақарпо юститтаумааттут укиорпаруйссуарни акерангиттуми анниссууннеқарсиманерат каттуссақатиги партиани акуорингиларпут таамааттуми сулиффеқарферуйссуит милиартиккаани анигаасаатиллит нунатсинник писууссутиник уумааттуник анниссуинэрминни акилисиннеқартариақарпут акилиутеқартариақарпут янгунукиун тунисассиорнэрми нукиссиорнэрмилу нукеруйссуақ уллумикку атунгиттоортангарпут сулифсинни пилерситсинерма атортариақарпарпут тассани эққарсаатигивагут уяққат нулатта пигисай аннертунерусумик санаарторнэрми аама аторнеқарсиннаасут аторлуарнеруллуги таамаалиорниккут сулиффинник амерланерусини пилерситсисиннаагут укиутраавингерланеранни политиккикку сулиассат туунтассеэккаани америккармиу эққангарсуи сулиаринеқарсимангиттут каттусеқатиги партиат наалаккерсуисооқатаалернэрмиккут укиусисамаингерланеранни ааллартиппаат 4 миллион крони налиганут салиннеқалерпут каттусеқатигит партиат коммунини наалаккерсуиниккут сулинерми мисилиттагақарлуарлунилу сунгиуссисималлуарпоқ 2001-2008 нунатсинни коммуниусимасут аннерсааса пингаюат аваннаанилу коммунит аннерсарисимасаат пормистаақартитсинермиккут сиуттууффигисимаваат сиуарсаанермилу сутигут таматсигут сунниутеқарфигалугу таамааттумик иннуттаасуник суллиссеққинниссатсиннут нукиссақарлуарлуталу пиарерсималлуарпуут коммунит каттуссуутсиннеқарсиманерат таматигут иннуттаасут илаанниит наамуиттааллиутигинеқартақисоқ наерсоққиннеқарниссаанут каттуссеқатиги партиани сулеқатааққинниссатсину пиаерсимагут иннуттаасут суллиннеқартарнеранни илаатигут паамааруссисарнеруп миннерпааффиссааниитинеқарнissaа илангуллугу сулисутигиссуар алисарнэрмут пиниарнэрмуллу тунгасут коммунеруйссуарни аннертунерусумик оқартуссааффигинеқалерниссаат коммунит сулеқатингалут ааққиссуусиффигинеқаққиттариақарпут аама писасисарнэрмут акуерсиссутит илангуллугит пингаарторуйссуор алисаккаи тунисассиорнерп нулартертуарниссаа тунисассиассаллу тамаккиинерусуми тунисассиарилерниссаат тунисассиорфит алерлуарнерусариақарпагут нутаалиаанерусумик аама нунақарфинни иннуттаасут тунисассиорфинник унингааннартун тигусиннаанерат сули питтаанерусуник периарфиссарсиуннеқартариақарпо исумаарпуга алисаккаи ниоқутиссиорни сули аннертусинеқарсиннаасо аама тунисассиат нааммассерерлуи ниоқутиссиаринеқарниссаа писариақартоқ таамаасиллуни аама сулиффи тамерланерусу пилерсиннеқарсиннаама таалисартуни луақутаасумик
qimussimi alisarnerup immikkorluunersulisutiineqarnissaa isisaaqarparput ааммалу аисарнеруп qimуссими тамматаалиуинеқарнissaa qangaaniilli илеққутоқақ атаққиллуарнарнеқарнissaa сулиссутисаақарпарпут пиниакканик аалисакканиллу киллилерсуинерит аалисартуну пиниартуниллу питсаанерпаама атунгассақартитсивиусумик ааққиссуутеққиннеқартариақарпут qanaami ittоққортормиунилу пиниакканик писасисаарнэрму тунгасут иммиккуиттумик илуарсиивигинеқарнissaат сулиссутингеққиссуарпут тассаниаама пиниариааситоққат тамматсаалиниссаат атаққиллугу тунгавиусуми сумаарпу инууллуиннарна туга питтааноорертариақарту сулиффиссаамерлинеқартариақарпут тунисассиорфинник иллоқарфиннунақарфиннилу писсутсину пивиусунут наапертууттуми ааққиссуусеққинниссақ илуерсорта сулиссутингеққиссуарпут меққата туарфианни нуяқатингилеринермик илинниартитсинеқ аннертусартариақарпоқ таамаалиорниккут меққат микинерминниит инуяқатигинни писуссааффия кисуссааффииллу иликкаарнеруллуартариақарматигит аама меққата туарфианни илинниартитсисут инунни сумагинниннэрмут тунгасуник сулиақарнерат оқилисааффигинеқартариақарпоқ каттуссеқатигит партиани аама ангуниарпарпут меққат сули питсааnerusumik исуманнаанnerusumиллу ангерларсимаффимминни тоққаммиуссиккумаллугит инуусуттут ангайоққаангорлаанут пиккориссаанерит qaammarsaaneret siunnersuinerallu аннертусинеқарнissaat таамаамат аама инуусуттут наалаккерсуинерми коммуниллу ақуннеқарнерини пеқатаанаулернissaат кааматтуутигеққиппарпут инуусуттут сутигут таматигут пеқатаатиннеқарнissaat каттуссеқатигит партианит пингаартитторуссуарпут илулиссани киоқалернissaat симерсорнэрмиллу илинниарфеқалернissaa инатсисартунут сиуннерсуутеқпут миссуиффигинеқарнissaa акуерсиссутигинеқарпоқ qoanartumi inatsartunu kiarmi kattussaqatigi partianik siunnersuuteqarnitsugут акуарсиссутигинеқарту ассоруйуссуану аннаарутингаарпут илинниарту инissаа таама партиккерфиссаамерланеру сулифеқарфи пеқатигииффиит каттуффиит сулеқатингалуи пивиусунгортинниартариақарпут аама илинниарту нумина юаллит куликиани нисақартиннеқартариақарпут утоққаат иннарлуутиллит сулисиннааюннаарнерсиутилллу писиннаасартик ааллаавигалуга анигаасарсиорсиннаасариақарпут аама тамаккунунга атугассаратитаасут танмаркими атугассаратитаасуни анникиннерусариақингиллат писсакиннерит укиуннерани киассаарнэрмут тапиффинеқарсиннаасариақарпут имерми тунисассиорнеқ эрнгуллунукинганик аторлуанерулерниссарсулиппи марууннерусариақарпарпут таамаалиллуни нунатсина нигаасарсиорнэрму илуақутаанерусуми кигунеқассаммат умиарсуи паюттут нунатсинниусеқангигаяллутик танмаркиму утертартут аторлуарнерусариақарпут наминерсортиоқарту сулифеқарфиссуи амерланертигу сиусиннерусукку тамингаарторутеқарлутик инуяақатигииннуа кисоқисуми ингерланерлиортарсимасут маана синнеқарторфиусуми ингерллаллуалернеранну сулеқатааллуарсимагугут сиулерсуисунгорсимасут ингерлатсисуллу илинниарлуарсимасу пиккориссуллу қутсавигаагут сулифинник наминерсортуни пигинеқартуник амерланерусуник пилерситсоқарнissaa қулаккерумаллугу аама сулиффиит унииннартариақартарнерат пингиттоортинниарлугу сулиффеқарфинну такилераарути паппартиннеқарнissaa сулиссутигеққиссуарпу qoanartumik уллумиккут арнаарпассуит уимик сулиффиутаанник икиуппут соорлу аллаффиссорниккут аллатигуллу икиуллутик сулиффисааруннеруп аама наппарсиманеру налаани сулисартунуа тугассаритаасу питтааноорерсинеқарнissaат аққутисиунеқартариақарпоқ наппарсиманерсиутит пилерсуисумут сапаатиакуннерани 400 крони малун 500 крони ааммангиллат аама сапаатиакуннери 13 сулиснааюннаарнерсиутсиақартитсарнерму тунгасут сивитторнеқарнissaани алерсоққиттариақарпоқ атилассарсиорнеқ игуматсаниллу тунисассиорнерит намминернерулерниссатсиннут исумаллуутит аннерсараат таамаамат нунақависсут киллилерсугаангитсумик пиаасиннаасариақарпут таамаалиорникут анигаасат амерланерусут нунатсиннут тутсиннеқарсинаамата калааллиник сулисуссаник илинниартитсинерит писсутсинут пивиусунут наапертууттуник аннертусарнеқассаппут инатсарту киармиа таатсимииннеранни ааттассарсиорнерми улиасиорнермилу калаассулиффеқарфииса калааллиту сулисарту пеқатаатиннеқарнерулернissaаса қулаккернеқарнissaат сукатааутигалуу сиуннерсуутеқарнитсио қуянартуми нуаннаарутигисатсинниллу акуарсиссутигинеқарпоқ инуит ангалланнэрми периарфиссаа питсаанерулеққиттариақарпут пингаартумик тунуми нунаттааваннаани куятаани тискупуктимилу сиуарсааниарпугут ангалланнеқ акикиннеқ аққутиллу акуликиннерит
qenerseqqaartussat kattuseqatigi partiani pilluaqquagut inuiaqatigiinni inersimasutut akisussaaqataalerpusi namminarsinnaaneq kiffaangissuseqarnequlerneq akisussaaqataaneq atorluarlugu qenersilluarisi aamma qenersisartut allatamassi ajunginnerpaani kissaallusi qenersilluarisi. Velkommen tilbage, og velkommen til jer, Kadus Ratiit, Anton Frederiksen, formand, og Ango Tingwart, Heilmann. Tak. Lad os tage fat i et i hvert fald informationsmættet præsentationsprogram. Der er næsten ingen grænser for, hvad I mener noget om. Jeg har en holdning til næsten alt. Og det er som om, I skal i hvert fald mene en lille smule om næsten det hele. Men jeg tænker, I er et meget lille parti. I har 1 mandat. Det er vel næsten umuligt at få læst alle rapporter og undersøgelser og have en klar politik inden for alle områder. Jeg synes, denne her mangler lidt at forklare, hvad er essensen af Kadus Ratiit? Hvad er udgangspunktet? Jamen, vi gør jo alt, hvad vi kan for at nå alt det, vi skal have igennem. I og med, at vi er kun et medlem i Inatsisartut. Det betyder så, at vi bruger rigtig, rigtig meget tid på at læse mange rapporter. Og det betyder så også, at især når Landstinget er under samling, så har vi næsten ingen frihed til noget andet, end at nå det hele. Og vi er jo kendt for, at vi i hvert fald, hvad angår ordførerindlæg i Inatsisartut, at vi når simpelthen alt at kommentere alle forslag og alle. Men jeg tænker også på, at de fleste mindre partier har ligesom nogle færre ting, som så er deres mærkesager. Det er det, I bruger tiden og energien på at sætte jer ordentligt ind i og fremføre. Har I ikke sådan, hvis I skulle nævne 3 sådan mærkesager, som står jer allernærest? Altså, vi er ikke begrænset af hvad ikke må, hvis jeg kan sige det på den måde. Vi har selvfølgelig nogle mærkesager. Vi har eksempelvis bestemte mål og visioner, hvad angår børn og unge. Og det er specielt en bedre fremtid for børn og unge, der går ud på, at vi allerede før barnet bliver født får en god, de unge forældre får mulighed for at få råd og vejledning, således de unge forældre får en god start med barnet, således at der også bliver grundlagt gode fundamenter til, at barnet kan vokse op på en trygt og betryggende måde. Men lad mig lige holde fast en gang. Man kan sige, at de store partier, de har ordfører, de har flere ressourcer til at have folk inden for alle områder. De fleste mindre partier siger, altså det vi kan, det er det her. Og så leverer de et mindre produkt, men det er det her, der skiller os ud. Hvis du går op i det her, så er det os, du skal stemme på. Har I ikke sådan et? Og det er simpelthen, fordi vi er eksperter på alle områder. Altså, når vi snakker med andre medlemmer af partierne, store partier, så erfarer vi mange gange, at den pågældende ordfører på et bestemt område, pågældende ikke har ret meget kendskab til nogle andre emner, hvorimod vi simpelthen er nødt til at komme ind i ærlige forhold. Så I vil ikke definere nogle særlige emner, du er ud over det her med børn og unge, du har været inde på, som ligger jer særligt på sinde? Det er en bred vifte af gode løsninger, eller løsninger i hvert fald, på næsten alle spørgsmål. Jamen, det er også fordi, vi vil være med på alle kanter og områder.
Vi har altid været med på. Du har tidligere været borgmester i Ilulissat, og har jo i hvert fald tidligere trukket mange af dine stemmer derfra, og som også har været meget tæt knyttet til hellefiskeriet. Jeg synes ikke, denne her video afslører så meget om, at det er stadigvæk din vælgerbase, eller hvem er det primært, du prøver at henvende dig til? Altså, jeg har selvfølgelig hjemsted i Ilulissat, og det har jeg stadigvæk. Landstingsarbejdet er jo for hele landet. Vi arbejder for folk, der bor i Østkysten, på Sydgrønland, Nordgrønland, Midtgrønland og simpelthen alle steder fra. Men så mener du ikke, du kommer til at gabe over for meget, i stedet for at have meget om lidt? Jamen, det er også selvfølgelig klart, at vi selvfølgelig også fokuserer meget på forholdene op i Diskobugten, hvilket vi også har fremsat forskellige forhold på de områder. Jeg kan eksempelvis nævne, at vi på sidste valg fremsatte eksempelvis et forslag om at etablere KIO i Ilulissat, hvilket vi så har arbejdet i indeværende valgperiode og fået indhentet eller fået godkendt vores forslag, således at der bliver sat ting i gang, der går ud på, at der etableres KIO-afdeling i Ilulissat. Jeg kunne godt tænke mig lige at springe tilbage til videoen, fordi der er et par enkelte punkter, jeg sådan har sprunget også i øjnene. Først og fremmest så siger I, at råstofindustrien og olieindustrien er en af vejene til øget selvstændighed. Derfor skal hjemmehørende have mulighed for ubegrænset udvinding. På den måde sikrer man også større økonomiske gevinst. Kan I ikke lige uddybe, hvad I mener med det? Ja. Altså vi ved, at også af erfaring i andre områder, at restriktioner, det begrænser mange muligheder. Og det gør vi også i forbindelse med råstofudvinding. Nu er vi jo godt nok ikke startet, men vi mener, at vi allerede på opstartsfasen være opmærksom på, at hjemmehørende virksomheder, også lille virksomheder, og selv enkelte personer må og skal have lov til at indsamle og eventuelt udvinde råstoffer, således at der kan skabes økonomi på de forskellige områder. Men jeg tænker, så alle kan samle sig en gruppe, fise ud i naturen, finde et andet sted og lave en mine, udnytte, bruge kemikalier, bruge maskiner. Skal der slet ikke være nogen lov, der ligesom i hvert fald prøver at regulere, hvem der render ud og bruger hvad? Altså det er klart, at det kræver en regulering og kontrol og afrapportering og alt det der. Vi kan se, at da europæerne engang indvandrede i USA eller Amerika, der var alle og enhver, der går ud og udvinde råstoffer på de forskellige områder. Vi synes også, at vi som bor fast her i Grønland ikke skal have alt for hårde restriktioner til at etablere vores økonomi. Jeg kan godt se ideen i det, men et eller andet sted, så må der vel være der skal vel være nogle præcise regler for, hvem der kan gå ud og gøre hvad. Så i dag er vi forhåbentlig kommet længere, end man var i USA tilbage for 100 år siden. Man bruger nogle andre værktøjer, nogle andre kemikalier. Det kan jo gå ind og blive farligt, og et rent klondike, hvis alle folk bare spænder ud og gør, som de har lyst. Altså, vi gør selvfølgelig ikke som Klondike-historien, men vi mener, at herboende burde have mulighed for at udvinde. Selvfølgelig skal der sikres bestemte regler og krav og tilsyn og
I en presseøkonomi leder det mig jo hen til det næste spørgsmål. Det kunne godt gå hen og blive en stor opgave at holde øje med. Hvordan skulle det finansieres? Altså, det med at holde tilsyn er selvfølgelig godt, men man kan simpelthen finde mange mulige form for tilsyn, som nødvendigvis ikke behøver at koste for mange penge. Lad os tage det der. Der var en anden ting, jeg blev mærke i, det er, I siger i jeres præsentationsprogram, at det er en glæde, at kvinderne i dag også deltager i mandens virksomhed, eksempelvis ved administration eller anden vis. Så skal jeg lige høre, er det Qaduseratiit-partiet mener, at vi befinder os i, er det der, I befinder jer i forhold til ligestilling i dag? Jeg mener, mange steder, der snakker vi ellers om kvindelige chefer, direktører og kvinder på bestyrelsesposter. Er det utopi i jeres verden? Altså, vi er selvfølgelig klar over, at der findes flere kvinder, også for den sags skyld mænd, som hjælper til på familiens vegne i deres private virksomheder. Og det er selvfølgelig et godt tegn på, at der er god fremtid i, at kvinder også kan få topstillinger fremover, og der er bedre ligestilling mellem mænd og kvinder. Men er det ikke mere kvindelige chefer og direktører, vi snakker om i dag, end at det er godt, at de hjælper til i mandens forretning? Der ligger et eller andet, ligger der ikke et misforhold til, hvor kvinderne burde være og er i dag? Altså, vi mener stadigvæk, at der er behov for, at der ligesom bliver løftet mere op på det område, således kvinderne fremstår mere fremme i ledende stillinger. Jeg kunne godt lige tænke mig at gå lidt tilbage til, at du har siddet i regeringen nu i 4 år i Naalakkersuisut, og du har haft Indenrigs, Natur- og Miljødepartementet og den ministerpost. Har det været godt for Qaduseratiit, at du har været med der? Absolut, også fordi ud fra den erfaring, jeg har prøvet for første gang for øvrigt, så har jeg ligesom haft mere indblik i de forskellige sager, mere indgående indblik i fremgangsmåden at arbejde med forskellige sager på. Også i relation til ministeransvarlighedsloven, hvor hver enkelt minister er ansvarlig for sit sagsområde. Men jeg kunne godt tænke på, hvis du skal nævne din største politiske sejr, hvad vil du så hive frem? Altså, for mit vedkommende, der vil jeg sige, at som vi i Qaduseratiit også går til valg på forrige valgperiode, at de efterladenskaber, som amerikanerne har rundt omkring forskellige steder på Grønland, simpelthen skal gøres noget ved. Der var jeg så heldig på mit område, netop at på den kant, der var jeg jo ansvarlig på området, og der greb jeg chancen med det samme og begynde at tage sagen op og tog flere møder med de danske regeringer om oprydningsarbejdet op i Dundas, hvor vi så i juni måned 2011 fik aftalen sat på plads med 40 millioner kroner til følge, og oprydningsarbejdet er nu så i gang. Og ikke nok med det, der fik jeg så yderligere sat en aftale på plads med forsvarsministeren om for noget af resterende steder, som skal gøres op og gøres rent i Grønland. Så der er sat gode skinner på det område. Okay. Anker Thyngmark, du har ikke sagt så meget indtil noget. Lad os få dig på banen her. Hvad synes du, at Qaduseratiit har været heldige med
i deres regeringsarbejde? Jeg synes, at det har været også meget klædeligt for at arbejde politisk, eller har fået en politisk indflydelse på landet med så en lille parti. Vi kender jo de andre store partier, og vi er meget glade for at kunne arbejde sammen med de andre og være med til at politisk styre. Og det kræver så en god samarbejde og teamwork. Og det har vi så haft i den tid, vi har arbejdet politisk. I mange lande, og også i Grønland, har man tit set, at de her mindre partier, der går med nogle større partier i regeringsdannelse, de har det med at forsvinde og i virkeligheden tabe stemmer på det. Vi har blandt andet set Atassut for nylig, der har været i frit fald efter deres samarbejde med Siumut. Det samme kunne man måske i virkeligheden godt gå hen og pege lidt på. Vi kommer tilbage til det senere, men alt tyder jo på, at meningsmålinger siger, at I ikke kommer ind igen. Kunne det ikke være en konsekvens af, at du er forsvundet i en koalition, hvor de andre og måske vigtigere ministerposter har taget alle overskrifterne? Men lad os nu sige et eksempel med et parti, som nu er blevet den største parti. Vi kan huske tilbage i 80'erne, hvor den pågældende parti var meget lille på daværende tidspunkt og kom ind i regeringen, der gjorde, at partiet ikke forsvandt, men til gengæld forøge medlemstallene, netop fordi det pågældende parti har været med i regeringen. Men det ser jo ikke ud til at ske her. Det er selvfølgelig op til de enkelte partier og de enkelte bestyrelser i partierne at gøre op med sig selv, hvordan og hvorledes arbejdet skal bringes videre. Og vi ved også udmærket, at siden vi startede i 1995, hver evig eneste valg, der forudser man, at vi ikke får en mandat længere. Men til trods for de forudsigelser, der har vi altid fået et mandat ind i landstinget. Så du mener ikke, du er forsvundet i det her regeringssamarbejde? Specielt i den senere tid, i forbindelse med den her valgkamp, der har vi fået utrolig meget opbakning og en masse henvendelser ud fra kysten, og de siger jeg mange tak for folk, som bakker op, og jeg håber og regner med, at vi selvfølgelig beholder vores plads i tinget, og gerne et par stykker mere. Arno Tingorak, hvis I kommer ind, og vi står her igen om 4 år, hvad vil du så gerne sige, det her fik vi gennemført? Ja, der er så mange emner og målsætninger, vi har i vores parti. Og det er en af de første ting og steder, vi må arbejde med, det er folkeskolen. Det er en af de bedste og første, vi skal arbejde med. Fordi folkeskolen kører ikke, som den skal i dag, eller som Adolf-Hitler siger. Fordi børn og unge, det er vores fremtid. Det kommer vi tilbage til. Er der et andet emne, du vil bringe på banen, som du siger, det her, det vil jeg stå og sige, der fik vi vores vilje igennem? Ja, vi står stadigvæk på scenen i dag, som vi har gjort de sidste 17 år. Og det er vores styrke. Det er altså det, vi skal arbejde med. Kan du supplere? Hvad vil du stå og sige her og sige, KNR, det her, det fik jeg igennem? Jeg mener, der er gode grund til at være optimist, hvad angår en af vores mærkesager her, nemlig den energi, som vandkraftværkerne ikke bruger optimalt, skal udnyttes bedre, også i forbindelse med etablering af nye arbejdspladser. Vi nævnte eksempelvis, at vores sten, der står lige udenfor, kan udnyttes bedre i forbindelse med anlægs- og bygningsarbejde, og det kan ikke være rigtigt, at... Hvordan gør man det? Det gør man ved, at man etablerer en virksomhed, som netop får lov til at
udnytte den energi, som er produceret, som alligevel ikke bliver brugt, at man laver eksempelvis en stenhuggeri virksomhed, som netop begynder at starte og producere sten, som også sagtens kan eksporteres ud til andre lande, således vi får en god handel med det. Det kan ikke være rigtigt, at vi som eksempelvis her i Nuuk må importere skærver fra Norge for at bruge dem på vejene her, mens vi alligevel har utrolig masser af sten og skærver og byggematerialer, som vi selv kan bruge. Det er fint. Vi springer til noget helt andet, for selvstyret er som bekendt en stor mulighed, men det er også nu, vi virkelig skal vise, at vi kan tage ansvar for vores land, for befolkningen og for velfærden. Situationen er nemlig mere end alvorlig. Der bliver flere ældre, der skal forsørge, så vi bliver færre til at betale regningen. Samtidig er bloktilskuddet, som i dag betaler en stor del af vores velfærdssamfund, fastfrosset, hvilket vi taber mange millioner kroner på hvert år. Både Velfærdskommissionen og Økonomisk Råd konkluderer, at vi allerede nu skal tjene eller spare omkring en lille milliard om året for at opretholde vores velfærdssamfund på nuværende niveau, og samtidig have råd til at løse nogle af de mange onde cirkler af sociale problemer og manglende selvforsørgelse, som vi har kæmpet med i generationer. Kassen er tom. Vores samfundsfinansiering hænger ikke sammen. Udgifterne er langt højere end vores indtægter. Vores velfærdssamfund kollapser om få år, hvis ikke vi reagerer nu. Det er den primære udfordring, en kommende regering kommer til at sidde med, om den er rød, grøn eller lilla. Hvilke tanker har Qaduserartigiit gjort sig for at finde en ekstra milliard om året? Jeg tror, vi har startet godt i vores koalitionsarbejde sammen med Inuit Ataqatigiit og demokraterne, i og med at vi netop i starten af vores samarbejde i 2009 nedsatte Skatte- og Velfærdskommissionen, som så kom med de nyeste tal og nyeste viden om de forskellige forhold her i samfundet, som vi derudfra fik lavet en 2025-plan, som hedder Vores fremtid, dit og mit ansvar. Og der har vi jo lavet rigtig mange planer og kan du nævne nogle helt konkrete tiltag, der skal gøre? Kassen er tom, vi skal finde 1 milliard om året, ellers mister vi, hvad der svarer til hele vores sygehusvæsen hvert år. Jamen, det er vi godt klar over. Det er også derfor, vi siger, at vi må ændre de holdninger, vi har i dag, og den måde, vi styrer landet på. Vi har eksempelvis udvist i regeringen, at forslag til finanslov i de år, vi er på, ikke skulle være balanceret, og at vi gør opmærksom på, at selvstyrede virksomheder, som har kørt med underskud i mange år, nu er vendt om på den positive retning, således at de også nu bidrager til landskassen. Og vi er selvfølgelig også klar over, at hver gang en mand er lidet, koster dobbelt så meget for samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi skaber arbejdspladser, og det er også vigtigt, at vi ikke taber de unge mennesker, der går ud af folkeskolen, som vi desværre har set og oplevet gennem flere år, hvor de ganske unge mennesker, som går ud af folkeskolen, simpelthen bliver tabt og bliver til en byrde for samfundet. Det skal vi have vendt om, og det er også derfor, vi har sat
nogle ting i gang, således at... Dem kommer vi tilbage til, for dem kommer vi til nu. Lad mig lige høre her. Den uafhængige velfærdskommission, ifølge den, så skal vi først og fremmest nemlig væk fra alle de tusindvis af mennesker, der er på offentlig forsørgelse, næsten fra de bliver født til de dør. Vi har, hvis vi skal finde 1 milliard hvert år, ikke råd til, at folk kun skal modtage, de skal bidrage, de skal selvforsørge sig. Men for at det skal ske, så skal vi bryde den onde cirkel, for alt for mange får en dårlig opvækst, de får problemer i skolen, får ingen uddannelse, intet eller dårligt lønnet job, derved en dårlig økonomi og eventuelt mange gange et ustabilt familieliv, og det er det, de giver videre til deres kommende generationer. En livscyklus, hvor man næsten får barnsben på grund af en dårlig start, kommer til at være på offentlig forsørgelse hele sit liv. Dem har vi rigtig mange af, og det koster rigtig mange millioner kroner om året. Skal vi på nogen sinde måde kunne opretholde vores velfærd, så skal vi få de her mennesker til at leve et liv og få kompetencerne til at kunne klare sig selv. Tidlig indsats er den umiddelbart det, som Velfærdskommissionen i hvert fald nævner som helt fuldstændig grundlæggende for, at vi kan få skabt nogle generationer, der kan klare sig selv. Er du enig i, at den tidlige indsats er der, vi skal starte? Det er også der, vi i naalakkersuisut allerede har sat ting i gang, afsat midler til det, og således at nye unge forældrepar kan og får mulighed for at få råd og vejledning, således det kommende barn. Kan du sige helt konkret, hvad det er, der skal til for at øge den tidlige indsats? Det er, at de selvfølgelig skal gennemføres i samarbejde med kommunerne. Og det er kommunerne, der har bedst kendskab til de individuelle forhold. Og det er der, vi skal have sat tingene i gang. Velfærdskommissionen foreslår selv det, der hedder familiecentre, hvor man som problemramt familie skal kunne henvende sig, og så er der en koordineret indsats, der tager sig af alle elementer i en familie, lige fra småbørnenes problemer til forældrenes problemer, og koordinere, at de forskellige faggrupper er på samme sted, så henvendelsen bliver et sted. Er det ikke en vej frem? Jamen, det er netop den vej, vi støtter, og det er fundamentet, som skal bygges ordentligt op, således at vores kommende generationer får det meget, meget bedre end vores. Det er helt klart visionerne og målet for, at fremtidig vores samfund bliver meget bedre. Vi skal finde den her milliard for overhovedet om året, godt og vel, frem mod 2040 for at opretholde vores velfærd. Det er jo en dyster udsigt. Det er rigtig mange penge. Vi har jo ikke råd til at give noget til noget mere. Men folkeskolen er et andet sted, som i hvert fald Velfærdskommissionen og andre rapporter siger, der skal vi ind og sikre, at børn de får en bedre uddannelse. Det viser sig jo sådan, at 50% af en årgang ikke kommer længere end til folkeskolen, fordi mange af dem ikke får tillært eller tilegnet sig de kundskaber, der skal til for at få sig en videregående uddannelse. De mennesker bliver ofte fastholdt i det, der hedder lavtlønnede jobs, hvor 40% kun opnår en timeløn, der er mindre end SIK's mindsteløn. Dem skal vi have op, hvis vi skal redde vores velfærdssamfund og få en uddannelse, få et job med perspektiv, hvor de kan bidrage i højere grad til vores fælles kasse. Folkeskolen er helt central. Hvad kan vi konkret gøre ved folkeskolen for, at den giver vores børn en bedre uddannelse? Vi nævnte blandt andet i vores valgprogram, at det er folkeskolen, vi skal have gjort mere vid. Netop fordi vi ved, at også midtvejsevaluering af Dwarfi Tjellek siger jo, at resultaterne fra folkeskolen er alt for lave. Det er der, vi skal ind. Og det er også derfor, vi siger, at alle de problemer, som desværre bliver berørt, som kommer hjemmefra,
som får dårlige konsekvenser for børnene. I og med, at der måske, eller ikke måske, men at der simpelthen er for mange problemer på forskellige hjem, nogle steder, at børn simpelthen ikke får den ordentlige opbakning og den ordentlige støtte hjemmefra, således det giver problemer i skolerne, og at for de børn, der er udsat, giver ikke gode muligheder for indlæring. Helt konkret. Hvad med en 11. klasse? Ja, det er også rigtigt nok, at 11. klasse er blevet fjernet for flere år siden. Og den ene og sidste år mangler alle folkeskoleeleverne og unge, fordi nu om dagen er 10. klasse nok, eller efter 10. klasse, så går det ud fra skolen og begynder at tænke på, hvad skal jeg nu så lave? Og det tænker så på bjergtrafik og venter i lang tid. Og det er ikke noget, den rigtige vej. Så hvis I kommer til at fortsætte en regering, så kan vi se frem til en 11. klasse. Og vi kan se frem til, har du i hvert fald tidligere været inde på, socialrådgivere i folkeskolerne, der kan tage sig af de her stadigvæk problemfyldte unge, der kommer ind. Det er også de erfaringer, som tidligere borgmester Ilulissat har set og vist, at ansættelse af socialrådgivere i skolen giver en god løft i folkeskolen, hvor de udsatte børn også kan rette henvendelse til folk, som de stoler på og som de kan snakke med. Og det har givet rigtig gode resultater. Og det kan vi så se, at det er smittet der, heldigvis smittet der på andre kommuner. Og det er den vej, vi skal, og vi mener også, at kommunerne ikke alene skal bære byrden for økonomiske byrde for det. Vi mener også, at det er landskassen og kommunekassen, som skal deles om udgifterne. Så for at finde denne her milliard, vi skal øge selvforsørgelsen. I er klar til at gå ind i en tidlig indsats. I er klar til socialrådgiver og 11. klasse i folkeskolen. Det kan I skrive under på her. Helt bestemt. Godt. Det er ifølge Økonomisk Råd omkring 170 millioner kroner om året, vi kan finde ved at forøge selvforsørgelsen. Så mangler vi stadigvæk 800 millioner kroner, vi skal finde hvert år for at opretholde vores velfærd. Helt konkret spørger de om, at pensionsalderen er et andet område, som vi mange steder bliver nødt til at kigge på. Vi lever længere, og at pensionsalderen skal hæves i takt med, at vi lever længere. Det kan vi, hvis vi gennemfører det, tjene omkring 130 millioner kroner på om året. Er det ikke fuldstændig nødvendigt, hvis vi vil opretholde vores velfærdssamfund? Altså sådan som forholdene nu er med pensionsalder på 65 år, der er vi i Katusrati-partiet tilfreds med den grænse, der nu er, også i relation til folk, som har beskæftiget sig med håndværk og som giver fysiske belastninger gennem tiden, som simpelthen har krav på at holde tidligere op med arbejde. Men til gengæld mener vi, at folk, der føler sig stærke og raske og lyst til at arbejde videre, kan have lov til at fortsætte ud over den nævnte grænse. Men det kan de vel også i dag, hvis man gerne vil, eller ingen, der siger, at man skal. Vi har jo set, at nogle af virksomhederne siger farvel til, når de føler den grænse. Vi mangler stadigvæk en rigtig stor sum penge hvert år for at se vores velfærdssamfund gå op. Altså det, man vel kan sige, hvis ikke vi gør noget nu, så kommer der til at sidde halvdelen af vi har kun halvdelen af vores folkeskoler tilbage. Der sidder måske 50-55 børn i hver klasselokale, fordi vi ikke har råd til at betale. Ventelisterne på sygehusene bliver overvis længere, fordi vi ikke har råd til at betale for medicinsk udstyr. Det er det, der er konsekvenserne. Det er det, vi kan se frem til, hvis ikke vi handler nu. Det kan være andre områder, der bliver. Økonomiske råd kommer også med en idé, der hedder, at offentlige ydelser skal fastfryses, som jeg forstår det, og kun
hæves med inflationen, det kan ifølge dem give omkring 240 millioner kroner om året, er det en vej frem? Fik I den? Fastfrysning af offentlige ydelser, så det kun reguleres med inflation, det kan give omkring 240 millioner kroner om året. Er det et scenarie? Altså, vi kan ikke bare stå til at gøre det, fordi det vi skal er at få sat folk i gang, skabe arbejdspladser, øge uddannelsen og skabe flere fysiske undervisningssteder. Vi siger også derfor, at vi skal have etableret uddannelsespladser i Granab. Det er fint, men det er penge ud af kassen, som det er lige nu, og vi mangler omkring 800 millioner om året, for at vores velfærdssamfund overhovedet kan fungere. Vi har jo ikke de penge at dele ud. Hvor skal de komme fra? Jamen, så længe vi ikke gør noget, så bliver problemerne større, og det skal vi også være klar over. Det er også derfor, vi siger, at vi skal have igangsat noget. Vi skal have sat virksomheder og flere arbejdspladser i gang, således at der kommer penge i kassen. Men der er jo ingen nemme løsninger på det her. Vi bliver nødt til at handle politisk. Vi bliver nødt til at prioritere. Vi skal finde de penge. Status quo, for at bruge et meget brugt citat i de her år, er ikke en mulighed, fordi så har vi et velfærdssamfund, der kollapser i løbet af relativt få år. Vi bliver vel nødt til at være politisk modige og tage nogle ubehagelige beslutninger. Det er nemlig ikke nemme løsninger. Det er også derfor, vi står her og får løst de problemer, der er. Og det er også derfor, vi har en masse forskellige forslag til at få frem, for at sætte ting i gang. Yes. En sidste ting, jeg lige skal have med. Ingen vækst i den offentlige sektor er også en idé, der kommer fra Økonomisk Råd, mener jeg det er. Det kan give omkring 54 millioner kroner om året. En fastfrysning af den offentlige sektor. Vi bruger ikke flere penge, end vi gør nu, kun forhøjer det med i forhold til inflation igen. En fastfrysning af den offentlige sektor, kunne det være en idé? Altså det er klart, at Grønland bruger utrolig mange penge til administration, specielt i forbindelse med, at vi forsøger at føre dobbelt sproget samfund her i Grønland, som simpelthen koster utrolig mange penge. Og det er derfor, er det et ja? Det er også derfor, vi skal have vi har sat ting i gang, således at der bliver fundet løsninger på det område. Okay, så det er et ja, det kunne man godt forestille sig. Ja. Okay. Vi når ikke mere i den her diskussion. Til gengæld så når vi lige hurtigt et par spørgsmål fra Facebook. Et kommer her fra Erik Eriksen, der skriver, I nævner i jeres partiprogram, at I vil gøre passagertransport billigere. Hvordan vil I gøre det? Det vi vil gøre at kigge nærmere på de serviceaftaler, der er. Netop fordi vi ved, at der er mange forhold og mange ting, som vi mener skal ændres. Vi ved eksempelvis, at en rejse fra Rasiangui til Ilulissat kan koste nemt op omkring 3-4.000 kroner, hvorimod på samme strækning på andet sted er meget, meget billigere. Og vi mener derfor, at det skal kigges nærmere på. Og vi ved også, at når vi engang rejser ud, så siger vi, at der er flere maskiner, som flyver næsten tomme. Og vi skal udnytte de pladser, der er, således at vi får billigere billetpriser, således vi får flere passagerer til at transportere med. Og vi mener derfor, at man sagtens kan få flere penge til at cirkulere, når vi får flere passagerer. Men igen, er det en statsstøtteordning, vi skal ind i, at vi skal ud og betale for billigere billetter? Vi mener, at også i relation til det her, mener vi, at sygetransport skal laves som således, at de gamle ordninger fra Nanotadiktiv Pernavik
kan igangsættes, således der bliver mere trafik på den strækning. Kombineret også med en regning, vi står og skal betale på 1 lille milliard hvert år, så harmonerer det jo dårligt at love flere penge ud. Vi har ikke nogen, vi skal ud og finde penge. Vi har alligevel nogle servicekontrakter, som koster penge, og det er en for de områder, vi mener, at kan laves om på. Nugara Knudsen spørger også inde på Facebook om, at i dag er alderspensionen meget lav, og det er svært at få råd til at købe grønlandsk mad. Pensionen følger slet ikke med de høje priser. Hvorfor vil man ikke hæve pensionen? Vi har altid hver eneste samling siden 95 kæmpet for at få gennemført en pension, der ikke afhænger af ægtefællens indtægter. Netop fordi vi har snakket rigtig mange ældre personer, som er gået ud over respekten for de ældre, betyder jo meget, og når en pensionist eller en førtidspensionist bliver behandlet anderledes end en ægtefællen eller partneren, så føler de jo mindre værd end den anden, og det. Men igen, sandheden er, vi havde et spørgsmål før, eller en idé fra Økonomisk Råd om at fastfryse pensionerne. Vi må jo se i øjnene, at der er ikke penge til at sætte de pensioner op, hvis vi skal opretholde vores velfærdssamfund. Udgifterne er nu en lille milliard, og i hvert fald hurtigt, højere end vores indtægter. Vi kan vel ikke blive ved med at love penge bort. Selvom det ville være rart og godt i en valgkamp at kunne love højere pensioner, så er der vel reelt ikke penge til det. Vi skal heller ikke glemme, at vi har set og oplevet en kæmpe udvandring af ældre personer, som simpelthen tager til Danmark for at have det bedre dernede, netop fordi forholdene er meget bedre end heroppe, i hvert fald hvad pensioner angår. Og for øvrigt, Skatte- og Velfærdskommissionen anbefalede blandt andet beskatning af pensionsopsparinger, som kan tjene landskassen op omkring 430 millioner kroner. Så det går du ind for? Det er noget, som skal kigges nærmere på. Vi når næsten ikke mere. Her til sidst, så vil jeg egentlig bare lige høre, at jeres meningsmålinger fastslår eller siger foreløbig, at I ikke overlever og får et mandat. Hvorfor skulle du få et mandat? Eller 2? Jamen, det er jo fordi, vi mener, at vi har gjort det rigtig godt i tinget, og at vi har forberedt os ordentligt til det her valgkamp igen, og vi får en kæmpe opbakning per telefon og en masse henvendelser fra forskellige folk. Konkret politisk, hvorfor skulle folk stemme på dig? Jamen, det er fordi vi har en god erfaring og en god viden om samfundsforholdene, og vi ved, at der er mange løsningsmuligheder, vi kan arbejde med. Det bliver sidste ord for i aften. Tusind tak, fordi I kom. Siger vi også. Debatten fortsætter nu i radioen, hvor I kan ringe og stille spørgsmål direkte til Gadussi Ratiyit. Det kan I på 36 16 66. I morgen kommer Krydsild kun i en grønlandsksproget udgave. Parti Inuit ønsker ikke at stille op i denne dansksprogede udgave. Men I kan stille spørgsmål til dem på Facebook, ligesom I har kunnet til Gadussi Ratiyit i dag. Og så kan I også stille spørgsmål til Siumut, som vi får besøg af på mandag. Jeg glæder mig allerede. Tak for nu.